بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں اشرف ڈار اور ڈیلی عوام الناس کے پلیٹ فارم سے۔ جس طرح کہ آپ بخوبی آگاہ ہیں کہ ملک بھر میں تعلیمی ادارے جو ہیں وہ 15 ستمبر سے کھولے جانے کا اعلان کر دیا گیا ہے، اور اس اعلان کے ساتھ ہی ملک بھر میں جو والدین ہیں، طلباء ہیں، وہ تمام متحرک ہو گئے ہیں، کیونکہ گزشتہ تقریباً 6 ماہ سے جو تعلیمی اداروں میں زیر تعلیم طلباء و طالبات تھے وہ گھروں میں تھے، اور اس اعلان کے بعد ان تمام طلباء و طالبات کی جو امیدیں تھیں وہ بھر آئیں، اور اب انشاءاللہ حکومتی فیصلے کے مطابق 15 ستمبر کو تعلیمی ادارے کھلنے جا رہے ہیں۔ بہت اچھی بات ہے۔ اور اب یہاں پہ جو سوال ہے وہ یہ کہ جس نے حکومت نے کہا ہے، جو وفاقی وزیر تعلیم ہے شفقت محمود، انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ تعلیمی ادارے کھولنے سے پہلے جو SOPs ہیں، جو احتیاطی تدابیر ہیں، اس حوالے سے چاروں صوبوں کے ساتھ مشاورت مکمل کی جائے گی، اور اس کے لیے ان کے پاس تقریباً 2 مہینے، یعنی یہ جون کا مہینہ اور جولائی اور اگست، بلکہ یہ تقریباً کوئی کم و بیش 3 مہینے ان کے پاس ہیں، اس میں وہ مشاورت کی جائے گی احتیاطی تدابیر کے حوالے سے، اور پھر 15 ستمبر سے پہلے بھی پھر دوبارہ چاروں صوبوں کے وزرائے تعلیم جو ہیں ان کی وفاقی وزیر تعلیم کے شفقت محمود صاحب کے ساتھ اجلاس ہوگا ان کے ساتھ مل کر، اور پھر اس بین الصوبائی اجلاس کے بعد اگر اس وقت حالات بہتر ہوئے تو تعلیمی ادارے کھول دیے جائیں گے۔ ناظرین، یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب جب کہ عید کی آمد ہے، اور اس سے پہلے جب عید آئی تو اس موقع پہ بھی بازاروں میں جو شاپنگ کی صورتحال تھی وہ ہم سب کے سامنے ہے، کس طرح سے احتیاطی تدابیر جو ہے اس کی خلاف ورزی کی گئی، اور کسی نے بھی جو احتیاطی تدابیر ہے اس پہ عمل نہیں کیا۔ اب جب کہ عید الاضحیٰ قریب ہے اور اس کے لیے لوگ نکلیں گے، مال مویشی منڈیوں کا رخ کریں گے، لوگ نکلیں گے، وہ جا کے جو ہیں عید قرباں کے لیے جانور خریدیں گے، اور اسی طرح جو ہے بازاروں میں خواتین جو ہیں وہ شاپنگ کے لیے دوبارہ جائیں گی، تو مقصد کہنے کا ہے کہ اسی طرح کی کیفیت پیدا ہو جائے گی جو کہ پہلے عید الفطر کے موقع پر جب گورنمنٹ نے لاک ڈاؤن میں تھوڑی سی ریلیکسیشن کی تو اس کے نتیجے میں جو حالات سامنے آئے وہ ہم سب کے سامنے ہیں۔ اب ناظرین، اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ اگرچہ ملک میں کرونا وبا کے حوالے سے کسی حد تک کمی ضرور آئی ہے، اور جو شرح اموات ہے اس میں بھی کمی دیکھنے میں آ رہی ہے، بلکہ پنجاب گورنمنٹ نے تو دعویٰ کیا ہے کہ اب کرونا مریضوں کی جو تعداد ہے وہ کافی کم ہو گئی ہے، اللہ کرے کسی طرح ہو۔ لیکن کیونکہ عید قرباں یعنی عید الاضحیٰ کے گزرنے کے بعد اس کے بعد کی جو صورتحال سامنے آئے گی اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ اس کے بعد یعنی عید الاضحیٰ کے بعد کیا صورتحال ہوگی۔ کرونا وبا کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہوگا، کمی ہوگی، یا جو اس وقت کے حالات ہیں وہ اپنی جگہ پہ اسی طرح قائم رہیں گے۔ تو یہ ایک صورتحال جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ دوسری جو خیبر پختونخوا کے حوالے سے میں عرض کروں گا کہ یہاں پہ جو سابقہ قبائلی علاقے ہیں، جہاں پہ انٹرنیٹ کی سہولت موجود نہیں ہے، جہاں پہ طلباء و طالبات کو اس طرح کی سہولیات میسر نہیں جس طرح کے ایک سیٹل ایریاز میں رہنے والے بچوں کو حاصل ہے، تو اب یہ 6 مہینے جو گزر گئے ہیں اور آگے جو 2-3 مہینے اور گزریں گے 15 ستمبر تک، تو یہ تقریباً 7 مہینے 8 مہینے تقریباً بنتے ہیں، تو یہ ہمارے بچوں کے جو قیمتی وقت ہے یہ ضائع ہو گیا۔ آن لائن کلاسز کی جو شروعات کی گئی تو شہری علاقوں میں کسی حد تک تو یہ چیز کامیاب رہی، لیکن جو دور دراز کے علاقے، پسماندہ علاقے ہیں، وہاں کی صورتحال جو تھی آن لائن کلاسز کے حوالے سے وہ کوئی بہتر نہیں رہی۔
क्योंकि वहाँ पे तो इंटरनेट की सहूलत ही नहीं है। अब मिसाल के तौर पे पसमानदा दूर दराज इलाके हैं, वहाँ पे जो आप इंटरनेट ही मौजूद नहीं है, कबायली इलाकों में सिरे से इंटरनेट की सहूलत ही मौजूद नहीं है, तो वहाँ के तलबा व तालिबात क्या करेंगे? उनका फ्यूचर और मुस्तकबिल क्या होगा? अब उसके फ्यूचर या मुस्तकबिल के बारे में कौन जवाब देगा? नाजरीन, ये एक सूरत हाल जो डेवलप हुई है, अब जो सामने आ रही है, और ये कहा जा रहा है कि तालीमी इदारे खुलने के बाद एक बार फिर जो हैं तलबा व तालिबात जो हैं मामूल के मुताबिक तालीम हासिल कर सकेंगे। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि जो ये 6 महीने और ये जो 2-3 महीने आगे और हैं, इसमें जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उसके वालिदैन या पेरेंट्स जो हैं उन पे जो फ़ीसों का बोझ है, जो उनसे फ़ीसों की जो है वसूली के लिए प्राइवेट स्कूल्स की मैनेजमेंट बार बार राब्ते करती है, मैसेजेस के ज़रिए, टेलीफोन कॉल्स के ज़रिए, ये भी एक बड़ा इशू है, पूरे मुल्क का इशू है। तो इसको भी देखने की ज़रूरत है, और हुकूमत को चाहिए कि ये जो कोरोना वबा के दौरान जो तालीमी इदारे बंद रहे, इसमें जो प्राइवेट तालीमी इदारे हैं उनकी जो फ़ीसें हैं उसके हवाले से हुकूमत को जो है वो कोई फ़ैसला करना चाहिए, और इन प्राइवेट स्कूल्स मैनेजमेंट को इस बात पे आमादा करने की ज़रूरत है कि इन वालिदैन से कोरोना वबा के दौरान जो स्कूल्स और तालीमी इदारे, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ बंद रही हैं, उनके इस हवाले से वालिदैन से फ़ीसें वसूल ना की जाएं। न सिर्फ स्कूल्स बल्कि उनके साथ जो ट्रांसपोर्ट है, जो प्राइवेट स्कूल्स के साथ अटैच ट्रांसपोर्ट्स है, कि उसकी मद में भी फ़ीस जो है वो वालिदैन से वसूल नहीं की जानी चाहिए। नाजरीन, अब देखते हैं कि 15 सितंबर तक क्या हालात बनते हैं। मुल्क में कोरोना वबा है, उसकी सूरत हाल क्या होगी आने वाले वक्त में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। हुकूमती इक़दामात अपनी जगह पर हैं, लेकिन अगर स्कूल 15 सितंबर को खुल जाते हैं और इसके लिए फिर SOPs या एहतियाती तदाबीर जो हुकूमत बनाए, जो बाहमी मशावरत से बनाए जाएंगे, तो उसके हवाले से मैं ये कहूँगा कि उस पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए सख्त तरीन इक़दामात की ज़रूरत होगी। अब क्योंकि स्कूलों में जो हैं नर्सरी से लेकर 5th क्लास तक जो बच्चे हैं बहुत छोटे हैं, अब इन जैसे बच्चों पे एहतियाती तदाबीर किस तरह से उसके इम्प्लीमेंटेशन कराई जाएगी? अब एक क्लास में जो नर्सरी की क्लास होती है उसमें 15 या 20 बच्चे होते हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए क्लास में एक टीचर मेल या फीमेल होता है। अब ये एक टीचर उन 15 या 10 बच्चों को, जो नर्सरी के बच्चे होंगे, उन पे एहतियाती तदाबीर की इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से करेंगे? एक सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है। और फिर जो इससे ऊपर क्लासेस हैं, 5th के बाद जो 6 से लेकर 10 तक जो क्लासेस हैं, उसके लिए क्या मैकेनिज्म बनाया जाएगा? क्योंकि अल्लाह ना करे अगर इन तालीमी इदारों के खुलने के बाद अगर वहाँ पे बच्चों में ये वबा अल्लाह न करे कहीं फैल जाती है, तो ये बहुत बड़ा इससे नुकसान होने का ख़दशा मौजूद है। लिहाजा हुकूमत को चाहिए कि वो इस हवाले से जो हेल्थ डिपार्टमेंट के जो एक्सपर्ट्स हैं, माहिरीन हैं, डॉक्टर्स हैं, उनको ऑन बोर्ड लें, और इसके अलावा और जो मुतल्लिका शोबे हैं जो कि इस हवाले से मुआविन और मददगार साबित हो सकते हैं, कि जो SOPs बनाए जाएँ, जो एहतियाती तदाबीर बनाई जाएँ, उसको बड़े सोच समझ के बनाने की ज़रूरत होगी, ताकि फिर उन पे और फिर दूसरे स्टेप पे उस पे अमल दरामद जो है वो बहुत ज़रूरी है। अब देखते हैं हुकूमत क्या करती है, और फिर इसमें मैं समझता हूँ कि वालिदैन की भी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन की ज़रूरत है, उनके तावन की, उनके हेल्प की। जब तक वो हुकूमत के साथ, इन तालीमी इदारों के साथ हेल्प नहीं करेगी, मदद नहीं करेगी, तो फिर ये एहतियाती तदाबीर अगर गवर्नमेंट बना भी देती है, अगर प्राइवेट स्कूल्स मैनेजमेंट बना भी देती है, या सरकारी स्कूलों के बच्चों के लिए बना दिए जाते हैं, और इस पर अमल दरामद ना हुआ, तो फिर मैं समझता हूँ कि ये किसी तूफ़ान का पेशखैमा साबित हो सकता है। नाज़रीन, इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। नाज़रीन, आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय का इजहार कमेंट्स के ज़रिए करें। शुक्रिया।